الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل الآية. فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ما زال السياق الكريم مستمرا مع بني إسرائيل وعنادهم قال عندك يقتل عندمتاو سلا بني إسرائيل قصانا በየዘመኑና በየሀገሩ ያደርጉት ስለነበረው ሙኻለፋና ኢናዳቸው እየቀጠለ ነው ያለው። ምክንያቱም የነሱ እንደባና ተንኮል ማወቅ ለሙስሊሞች ትልቅ ጠቃሚ ነገር መሆኑን ስለሚያውቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገባ እንድናቃቸውና እንድንጠረቀቃቸው ነበረ ያደረገው። ግን ሙስሊሞች እንደሚጠበቅባቸው ሆነው አልተገኙ ከነሱ አኳያ። ወለቀድ አንዘልና ኢለይከ አያቲን በይናት ይችዋው ወል ቀሰም ትባላለች። ላሟ ደግሞ ጀዋበል ቀሰም ላይ ትገባለች እና ምን ማለት ነው? ወላሂ ለቀድ አርሰልና ኢለይከ አያቲን በይናት እንደማለት ቃለ መሐላን ያመለክታል። ወይም ወዕዘቲ ወጀላሊ በክብሬ በማዕረግ የምልላችኋለሁኝ ለቀድ አንዘልና ኢለይክ ወደ አንተ በእርግጥ አውርደናል ይላቸዋል። ወለቀድ አተይና ወለቀድ አተይና ሙሳ الكتاب والله لقد آتينا موسى بن عمران الكتاب المشهور ተውራት በመባል የሚታወቀውን ኪታብ በእርግጥ አውርደናል ይላል። እንግዲህ ነብዩላህ ሙሳ በበኒ እስራኤል ውስጥ ልዩ ቦታ ያላቸው ታላቅ ነብይ ናቸው። ኪታባቸውም ደግሞ እንደዛው ወደር የሌለው ኪታብ ነው። ቁርአን እስከሚመጣ ድረስ እሱን የሚወዳደር ኪታብ አልነበረም እና ያንን ታላቅ ኪታብ የተሰጡት ዝነኛ ነብይ እንደውም እሳቸው ብቻ ሳይሆን ወንድማቸው ሃሩንም አብረዋቸው ነበሩ። ለነሱ ይህንን ታላቅ እድል በእርግጥ ሰጥተናል ይላል። አተይና ሙሳ ብን ዒምራን ማአኺህ ሃሩን አልኪታብ አልመሽሁር ታዋቂ የሆነውን ኪታብ ወላሂ በእርግጥ ሰጥተነው ነበር። ወቀፈይና ሚን ባዕዲህ ቢሩሱል ከሱ በኋላ ደግሞ በርካታ የሆኑ መልእክተኞችን አስከታትለን አንጥተናል ይላል ማለት ነው። ተነቢዩላህ ሙሳ በኋላ በብዙ ዘመናት ሳይቋረጥ እንደ ሰንሰለት የበኒ እስራኤል ነብያት በገፍ ነበር የመጡት ማለት ነው። እነዛ ሁሉ ኪታብ ተውራት በጣም ወሳኝ ኪታብ ከመሆኑ የተነሳ ተውራትን የሚሽር ኪታብ አልተላከላቸውም። ተውራትን እየወረሱ ነው በሱ ላይ እየቀጠሉ የመጡት ኢሳ እስከሚመጡ ድረስ ማለት ነው። እና ይህንን እንግዲህ ታላቅ እድል የተሰጣቸው ሰዎች ሙሳ ራሳቸው መሐመድን ባገኘው የእሱ ተከታይና አገልጋይ በሆን ደስ ይለኝ ነበር ያሉ ሰው ናቸው። ኪታባቸውም ብዙ ጊዜ ነው ተውራት ደጋግሞ ስለ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያወሳና የሚያወድሰው። እሱ ሲመጣ ደግሞ ሁሉም ሰዎች ወደሱ ተጠቃለው መግባት እንዳለባቸው የሚነግርና የሚያስተምረው። ይህ ሆኖ ሳለ ግን ይህ እድል ሲመጣላቸው በተቃራኒው ነው ሆኖ የተገኙት ማለት ነው። እሱን እንዲያትቀበሉት እንዲያትከተሉት እንደተባሉ ሆነው ነው የተገኙት።
ወቀፈይና ቢባዕዲህ ቢሩሱል ማለት ወአትባዕና ማለት ነው። ከነቢዩላህ ሙሳም በኋላ በርካታ የሆኑ መልእክተኞችን ተከታትለው እንዲመጡ አድርገናል። ሁላቸውም ታዲያ ያንኑ መሰረት እያጠናከሩና ትንቢውን እያጎለበቱ ነው እንጂ የመጡት ሌላ ከዛ የተለየ ነገር ወይም ከእስራኤል ውጭ ለማንም እድል አይሰጥም የሚል የተናገረና ያስተማረ ማንም የለም ማለት ነው። ወአተይና ዒሳ ኢብነ መርየም አልበይናት እንደገና የመጨረሻው ማጠቃለያው ነብይ ዒሳ ኢብኑ መርየም ለሱም ደግሞ የአላህ ነብይ መሆኑን አጉልተው የሚያሳዩ ግልጽ የሆኑ ተአምሮች ሰጠነው ይላል። እና ነብዩላህ ዒሳ ገና ካፈጣጠራቸው ጀምሮ ታምር ነው ሁኔታቸው ሁሉ። ያላባት ከድንግሏ እናታቸው ከመርየም ስለተወለዱ አባት ስለሌላቸው ወደ እናታቸው ነው የሚነስባቸው። ዒሳ ኢብኑ መርየም የመርየም ልጅ ዒሳ ለሆነውም አልበይናት ማለት አልሙዕጂዛት አልዋዲሃት ግልጽ የሆኑ ተአምሮችን ሰጠ ነው። እኛ የመረጥነውና የላክነው መሆኑን የሚያረጋግጡለት ተአምሮች ሰጠነው ይላል። እና ያው በሌላው አያት እንደሚዘረዝረው ማለት ነው አይኑ የተሰወረን ሰው ቢስሚላህ ብለው አይኑን በመዳሰስ ያበሩለት ነበረ። እንዲሁም የማይናገረውን ዱዳ እንዲናገር ያደርጉ ነበረ። ለምጥ በሽታ የያዘውን ደግሞ በመዳሰስ ብቻ ወዲያውኑ ቆዳው እንዲስተካከል ያደርጉ ነበረ። ከዛም አልፎ ህሙማንን በማንኛውም የበሽታ የተጠመደን ሰው በቅጽበት ወዲያውኑ ዱዓ አድርገው ይፈውሱት ነበረ። ከዛም በላይ ሙታንን በአላህ ፍቃድ ያስነሱ ነበረ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በጣም ግልጽና ጉልህ የሆኑ ተአምሮች ናቸው። ይህን ሁሉ ማስረጃ ወይም ይህን ሁሉ የከራማና ሙዕጂዛት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስታጥቆ ነው የላከው ዒሳን ኢላል ማለት ነው። ወአየድናሁ ቢሩሂል ቁዱስ ከዚያም ደግሞ በሩሁል ቁዱስ አጎለበት ነው ይላል። ሩሁል ቁዱስ ማለት የተለያየ ትርጉም አለው። አብዛኛዎቹ ሙፈሲሮች የሚስማሙበት ሩሁል ቁዱስ ማለት ጅብሪሉል አሚን ማለት ነው። በታማኙ ባለሟላችን እሱን እንዲጎለብትና እንዲጠነክር አደረግነው ይላል። ጅብሪል ረኢሱል መላኢከቲል ኪራም የተከበሩ መላእክቶች ሁሉ አለቃ ነው። እና ይሄ የመላው ሰማያት ነዋሪ የሆኑትን ሁሉም መላእክቶች አለቃ ጅብሪሉል አሚንን ዒሳን እንዲንከባከበውና ከጥላት እንዲጠብቀው መደብንለት እንደተራዘብ አድርገን ይላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ክብር ነው። ነብዩላህ ዒሳ አላህ ዘንዳ ምን ያህል ታላቅ መሆናቸውን የሚያመለክተው የመላእክቶች አለቃ የሆነውን ጅብሪል 24 ሰዓት ጥላት እንዳያጠቃቸው በቅርብ እንዲከታተልና ጥበቃ እንዲያደርግላቸው መድቤ ነበር ይላል ማለት ነው። ያ አንደኛው ትርጉም ነው። ሌላኛው ሩሁል ቁድስ ማለት ቁወተል ኢማን ተብሎ ተተርጉሟል ማለት ነው። ነብዩላህ ዒሳ መንፈሰ ጠንካራነትን የተላበሱ ታላቅ መሪ ነበሩ ማለት ነው። ጥላት የፈለገውን ያህል ቢረባረብም ከዓላማቸው ፍንክች የማይሉና የማይበገሩ ታላቅ ሰው ነበሩ። ስለዚህ በዚህ ታላቅ መንፈስ ያነጽነው የሆነውን ታላቁን ነብይ በመጨረሻም ላክንላቸው ይላል ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ እድል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸው ለመጨረሻው ነብይ እንደ መንደርደሪያ አድርጎ ነው። እነዚህ ነብዮች በየተራቸው እየተቀበሉና እየተከተሉ መተው በእነሱ አማካይነት ደግሞ ያወረዳቸው ኪታቦች የመጨረሻው ነብይ ይመጣላቸዋል እያሉ ስም ተመልክ አድርገው በትንቢት ከነገሩና ካዘጋጁ በኋላ መጨረሻ አንተ ስትመጣ በቀላሉ ሊቀበሉህና ሊተባበሩህ ነበር የሁሉ የተደረገው ነው የሚለው። ግን እና እጅሬ የሁሉ ጥረት ተደርጎ በመጨረሻ በተቃራኒው ነው የወጡት። አንተን መቀበልና መከተሉ ቀርቶ እንዳውም ከለየላቸው ጣዖታትና ተካፊሮቹ ጋራ በመወገንና በመተባበር አንተንና ተልኮህን ባጭሩ ለመቅጨትና ከንቱ ለማስቀረት ያላደረጉት ጥረት የለም። ይህ መሆኑን አውቃችሁ ለወደፊትም ቢሆን እነዚህ አይሁዳውያን ለእስላምና ለሙስሊሞች የማይጥንድ የማይተኙላቸው መሆኑን ተዝ ታለፈ ታሪክ ልትማሩ ይገባል ነበር መልእክቱ ማለት ነው።
አፈኩለማ ጃአኩም ረሱል ይላል። ታዲያ እናንተ እስራኤላውያን ተጥንት ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ በእኔ በኩል የተላከ መልእክተኛ በመጣላችሁ ቁጥር ቢማላተዋ አንፉሱኩም የእናንተ ዝንባሌዎች በማይፈልጉት አቅጣጫ ሊመሯችሁ በመጡ ቁጥር ይላል እስተክበርቱም በአላህ መልእክተኞች ላይ ትኩራራላችሁ አይደለምን ይላል። እንግዲህ እነሱ ሁልጊዜ ጊዜያዊና ቁሳዊ ጥቅም ላይ ነው የሚያተኩሩት በኒ እስራኤል ማለት ነው። የእነሱን ታላቅነት የሚያንጸባርቅ የእነሱን ጥቅም የሚያስከብር እነሱ የሚፈልጉትን የሚሰብክ ከሆነ ይቀበሉታል ማለት ነው። የአላህ ነብዮች ደግሞ እንደዛ ሆነው ሊመጡ አይችሉም። ምክንያቱም የአንድ ግለሰብ ሆነ የብሔረሰብ ጥቅም እና የበላይነትን ሊሰብኩ አይደሉም የአላህ ረሱሎች የሚመጡት። የአላህን የኻሊቀ ሰማዋት ወልአርድን ክብርና ግርማ አስተዋውቀው ሰዎች በሱ ፍቃድ እንዲመሩ ነው። እና ሰዎች ደግሞ በመሰረቱ የአደም ዘር ናቸው። እና አክረመኩም እንደላህ አጥቃኩም እንዳለው ታላቅ ለመሆን የፈለገ ተቅዋን መታጠቅ ነው ያለበት። በኒ እስራኤልም ይሁን በኒ ፉላን በኒ አላንም ይሁን የማንም ዘር ይሆን ዙሮ ዙሮ አደም ላይ ይገናኛልና ትልቅ ለመሆን የፈለገ በተቅዋላህ ብቻ ነው ተወዳድሮ ማሸነፍ የሚችለው። ከዛ ውጭ ያለው ግን የኔ የገሌ ዘር ነኝ እያለ ሊኮፈስና በሌላው ላይ የበላይነት ሊያሳይ የዚህ ጠበቃ ሆነው አልመጡም የአላህ ረሱሎች ማለት ነው። እነሱ ግን የሚፈልጉት ምንድነው? የነሱን የበላይነት የሚያንጸባርቅና የሚያስጠብቅ ነብይ እንዲመጣ ነው የሚጠብቁት ማለት ነው። ይሄ ባልሆነ ቁጥር ምላሹ ምን ይሆናል? እስተክበርቱም ይኮሩበታል፣ ጆርባ ያዘሩበታል ማለት ነው። እና የነሱን ፍላጎት እንደማያስከብርላቸው ከሌላው ህዝብ ለይቶ ልዩ ቦታና ክብር የማይሰጣቸው መሆኑን ሲያውቁ ወዲያውኑ ፊታቸውን ያዞሩና ይኩራሩበታል ማለት ነው። ከዛ ከመኩራራታቸውን ብዛት የተነሳ ምን ያደርጋሉ? ፈፈሪቀን ከዘብቱም ከፊሎችን ከነዛ ነብያት ታስተባብሏቸዋላችሁ። ጭራሽ እንደላዩ እንዳልሰሙ ሆነው ተውራት እንጂል ይመጣል ተብሎ የተነገረለትን ስም ተምልክ ምልክቱን ቁጭ ያደረገውን ወሙበሽረን ቢረሱል የእቲ ሚን ባዕድ እስሙሁ አህመድ እንዳለው ጭራሽ አይደለም ብለው ሸምጥጠው የሚክዱበት ደረጃ ይደርሳሉ ማለት ነው። እና እርግጥ ነው የመጨረሻ ነብይ ይመጣል። ግን ይመጣል ተብሎ የተነገረለት በተውራት በትንቢት የተነገረው ይህ ሳይሆን ሌላ ነው ገና ይመጣል እያሉ የመጣውን ጀርባ ያዞሩበታልና ይኩራሩበታል ይላል። ይህም ሳይበቃ ወፈሪቀን ተቅቱሉን እንደገና ሌላውን ክፍል ደግሞ ጭራሹን ትገሉታላችሁ እንደ ተራ ወንጀለኛ አድርጋችሁ ይላቸዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ ያስተባበሏቸው በጣም በርካቶች ናቸው፣ በመቶ የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው። የገደሏቸውም አሉ ከነሱ መካከል። ማስተባበሉ ሳይበቃ በቀጥታ እንደ ተራ ወንጀለኛ አሳደው የጨፈጨፏቸው እነ ነብዩላህ ያህያ እነ ዘከርያና ሻዕያ የተባሉ ነብዮች በእነሱ እጅ ተገለዋል ማለት ነው። እንግዲህ በበኒ እስራኤል ውስጥ ተተሰራው ጀሪማ የመጨረሻ ቁንጮ የደረሰው ይሄ ነው። በየትም ዘመን በማንኛውም ኡመት ያልተሰራ ግፍ ማለት ነው። በዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች ነብይን ግፋቢል ያስተባብላሉ እንጂ የገደሉ የሉም። ግን በኒ እስራኤሎች ብቸኛ ጸረ ነብያት ከመሆን የተነሳ ነብያትን ማስተባበሉም ሳይበቃቸው እስተ መግደል ድረስ ሂደዋል። ይሄ ነው የነሱ ታሪክ። እና በዚህ መልክ ወቋቸውና ተጠንቀቋቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የአላህን ነብያትን ልክ የአላህ መልእክተኞች መሆናቸውን 100% እያወቁ ማስተባበሉም ሳይበቃ የሚገሉ የሆኑ ህዝቦች ከነዚህ ህዝቦች ምን ትጠብቃለህ? እንግዲህ ከዚህ ቦዳ ነው የሚለው። ሌላ ዳዒያ ተራሰው ነው ዓሊም ቢሆን ተቀይ ቢሆን ሙጃሂድ ቢሆን የፈለገው ቢሆን እነሱ ዘንዳ ግምት ሊኖረው አይገባም። ለምን ነብይ እህትራም ያላረገ ሰው እንዴት ሌላ ሰው ቦታ ሊሰጠው ይችላል? እና ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር መቀራረብ ይቻላል፣ መስማማት መግባባት ይቻላል የምትሉት ከንቱ ነው። እንግዲህ ይሄ ቢቻል ኑሮ በነብዮች ጊዜ ነበር የሚቻለው። ነብዮች አንደኛ በችሎታቸው ተማንም የላቁ ናቸው። ሰውን በማግባባት በመልካም ስነ ምግባር በደግነት ማንም ሊወዳደረው አይችልም። ነብይ ህክማ ጥሯቸው ነው ያነ ዘከርያ የተገደሉት። እነሱ ጋራ መኖር መግባባት ቢቻል ኑሮ የአላህ ነብዮች ስልትን አላህ ሰጥቷቸዋል። እና በዛ ባላቸው ችሎታ ተጠቅመው እነሱ ጋራ መቻቻልና መግባባት የሚቻለው በነብዮች ደረጃ ነበር ቢቻል ኑሮ ማለት ነው።
ግን ያን እንኳን ለማድረግ ካልተቻለ ተዛ በኋላ ሌላ ሰው መጥቶ ከነሱ ጋር መግባባትና መስማማት ይቻላል ማለት ከንቱ ነው። ምክንያቱም የነሱ አላማ አንድና አንድ ብቻ ነው። እኛ ብቻ ነን በመድር ላይ መኖር የሚገባን ቅዱሳን ንጹሃን፣ ከዛ ሌላ ያለው ቦታ የለውም ብሎ የሚያውጅ ሰው ነው የሚፈልጉት። ቢማላተ ወአንፉሶ ማለት ይሄ ነው። እነሱን ልዕልና የሚያውጅና የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። ይሄን ለማድረግ የሚችል ሰው ካለ ይቀበሉታል። ይሄ በላይ ምን ይፈልጋሉ? ከዚህ መለስ የሆነ ነገር ግን የፈለገው ነገር ቢሆን ከየትም አቅጣጫ ይምጣ ሊቀበሉት አይችሉም። ለዚህም ማረጋገጫው በርካታ ነብያቶችን ሲያስተባብሉና ብሎም ሲገድሉ መቆየታቸው ራሱ ማረጋገጫ ነው ይላል ማለት ነው። እና ይሄንን ሙዋጃሃተን ኺጧብ እያደረጋቸው ነው። በወቅቱ የነበሩትን በመዲና ዙሪያ በኒ ነዲር፣ በኒ ቁረይዛ፣ በኒ ቀይኑቃዕ የተባሉትን ነው አላህ ፈፈሪቀን ከዘብቱም ወፈሪቀን ተቅቱሉን፣ ይሄን ልትክዱት የማትችሉት ተጨባጭ ታሪካችሁ ነው እና የእናንተ አባቶች ቅድመ አያቶች ይሄን አላደረጉም ምን ብሎ ሲጠይቃቸው አላደረጉም ሊሉ አልቻሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ሊካድ የሚቻል ነገር አይደለምና። ይሄን ያደረጋችሁ ሰዎች ታዲያ እንደለመዳችሁ አሁንም የመጨረሻውን ነብይ ብታስተባብሉ ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄ ነው። የሚገርመው ሙስሊሞቹ እናንተን በቅየተል ኸይር አላችሁ ብለው ተስፋ ማድረጋቸውና መዘናጋታቸው እንጂ እናንተማ ወትሮውንም ከዚህ ውጭ ልትሆኑ እንደማትችሉ ነው ይላል ማለት ነው። ወቃሉ እና ማስተባበላቸውን ተብሪር ለማድረግ ማስተባበላቸው ነብይ ማስተባበላቸውን ሊክዱት አልቻሉም። አላስተባበልንም ብለው መከራከር እንደማያዋጣ አወቁና ሙበሪር ፈለጉለት ማለት ነው። ሙበሪር ማለት ምክንያት። አሁን ነብያትን ማስተባበልን አስተባብለናል፣ ግን እንድናስተባብል ያደረገን እኮ እንደዚህ ምክንያት ስላለን ነው ሊሉ ሞከሩ። ከሚጠቅሷቸው ምክንያቶች አንዱ ምንድነው? ቃሉ ቁሉቡና ጉልፉን አሉ፣ ልቦቻችን የተሸፈኑ ናቸው አሉ። ልቦቻችን የተሸፈኑ ናቸው ማለት ከኛ ፍቃድ ውጭ የሚመጣ ነብይ ለመስማትና ለመረዳት ልባችን ፍቃደኛ አይደለም አሉ ማለት ነው። እና እኛ ልባችን የሚከፈተው የኛ ቡድን ብቻ ሲናገር ነው። ከዛ ውጭ ያለው ከመጣ ምንም ልባችን ሊቀበለው አይችልም። እና እንግዲህ አዕትዛሩን አቅበሑ ሚነ ዘንብ ይባላል እንዲህ አይነት አነጋገር ማለት ነው። አንድ ሰው ወንጀል በሚሳሳት ጊዜ ተቀባይነት ያለው ምክንያት ካመጣ እንዲህ ከሆነስ ምንም አይደለም ተብሎ ይታለፋል። የነሱ ግን ከወንጀሉ የበለጠ የቲዛሩ ምክንያቱ ነው እንደገና ወንጀል ሆኖ የመጣው ማለት ነው። እና ልባችን የተሸፈነ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ወትሮስ ችግሩ ምንድነው ታዲያ? ልባቸው ሐቅ እንዳይገባ የታሸገ ነው ማለት ነው። ልባቸው በእነሱ አመለካ አስተሳሰብ እውቀት ከኛ በላይ ላሳር ነው። እውቀት ተሞልተናል። እውቀት ስለተሞላ አንድ የተሞላ ዕቃ እንደሚታሸግ ሌላ ነገር አይጨምርምና እውቀት ከኛ የተረፈ ነው ለማለት ነው የፈለጉት ማለት ነው። ግን አይደለም፣ እውቀቱ ሳይሆን ሸሩ ነው የተሞላው ማለት ነው። በልዐነሁም ላሁ ቢኩፍሪሂም፣ እነሱ እንዳሉት ይህንን ልባቸው በቀጥታ ታሽጎ ሳይሆን አላህ በክህደታቸው ሳቢያ ስለተቆጣባቸው ስለረገማቸው ነው አለ አላህ። የተረገመ ሰው ለኸይር አይወፈቅም፣ አላህ አሽቂያ አድርጓቸዋልና ማለት ነው። በተደራራቢ በፈጸሙት ወንጀል ሳቢያ አላህ ተቆጥቶ ስለረገማቸው ነው ማንም ነጋሪና አስተማሪ ሲነግራቸው የማይዋጥላቸው እንጂ እነሱ እንዳሉት በቀጥታ የተዘጋ ነገር አልነበረም ማለት ነው። በልግመትና በተንኮል ነው የተዘጉት። በልዐነሁም ላሁ ቢኩፍሪሂም፣ እና በክህደታቸው ሳቢያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረገማቸው። በመሆኑም ፈቀሊለን ማ ዩእሚኑን፣ እነሱ ትንሽም ብቻ ነው የሚያምኑት። ትንሽ ብቻ ማለት የእነሱን ጥቅም የሚያንጸባርቅ ነገር ከተነገራቸው ይቺ ትክክል ናት ይላሉ ማለት ነው። የእነሱን ታላቅነት የሚያወድስ ታሪካቸውን የሚያመጉስ ከመጣ ከዛ ውጭ ያለው ነገር ግን አይዋጥላቸውም ማለት ነው። ወይም ከነሱ መካከል አያምኑም እንዳይባል ለማላ ያህል የተወሰኑ ግለሰቦች ሊያምኑ ይችላሉ በግለሰብ ደረጃ። አብዛኛዎቹ ግን የማመን እድል የላቸውም፣ አላህ ረግሟቸዋልና ይላል ማለት ነው።
هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى اللقاء ቀጣውን በሚከተለው ኢንሻአላህ እንመለስበታለን።